حکومت کا سرکاری اسکیم کے تحت عازمین حج سے اخراجات وصول کرنے کا فیصلہ، پہلی قسط کل سے وصول کی جائے گی۔ سرکاری اسکیم کے رجسٹرڈ عازمین کو لانگ حج پیکج کے تحت 5 لاکھ، شارٹ حج پیکج کے تحت 5.5 لاکھ ادا کرنا ہوں گے۔ عازمین آن لائن درخواست اور اخراجات ادا کر سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ عازمین سے حج درخواستوں کی وصولی 11 اگست سے شروع ہوگی۔ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 64 آر کے قریب سیم نالے کا بند ٹوٹ گیا، پانی قریبی دیہات میں داخل، زرعی اراضی زیریاب، فصلیں تباہ، متعدد شکوک بھی متاثر۔ بر وقت اقدامات نہ کرنے پر علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ روہی نے آواز اٹھائی تو بہاول نگر انتظامیہ کو ہوش آئی، نہر 6R میں پڑنے والے 100 فٹ کے شگاف کو پر کرنے کا کام جاری، پانی فصلوں، گھروں اور قبرستان میں داخل ہو گیا تھا، مکینوں نے نقصان کا ازالہ کرنے کی اپیل کر دی۔ ادھر وزیر مواصلات نے شاہراہ زیریاب آنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اتار چڑھاؤ، کوٹدو میں تونسا بیراج پر پانی کی آمد میں 17,000 کیوسک اضافہ، پانی کی آمد 3,36,000، اخراج 3,20,000 کیوسک ریکارڈ۔ کندیا میں چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 2,86,000 کیوسک ریکارڈ، بیراج کے تمام 52 دروازے کھول دیے گئے، پانی کی سطح 643 فٹ ریکارڈ، پانی میں اضافہ متوقع۔ سرگودا میں 15 روز سے چینی نایاب، مارکیٹ سے 1 کلو چینی 200 روپے میں دستیاب، انتظامیہ کی طرف سے چینی بحران پر قابو پانے کا دعویٰ ہوا، شہریوں کا کاغذی کارروائی کے بجائے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں پکا باندھ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گزرنا دشوار، گڑھوں سے حادثات معمول، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے، گاڑیاں بھی تباہ، 12 شکایت کے باوجود سنوائی نہیں ہوئی، اہل علاقہ کی جانب سے روڈ کی تعمیر کا مطالبہ۔ لودھرا کی بستی شہنال پھاٹک کے ٹوٹے پل کا معاملہ، پل کا آدھا حصہ گرے 3 ماہ گزر گئے، ڈپٹی کمشنر نے پل کے ٹوٹنے کا نوٹس 17 جون کو لیا تھا، اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت کے باوجود ضلع کونسل کی معذرت۔ واسطہ ملتان مسائل پر قابو پانے میں ناکام، رہنما جماعت اسلامی ڈاکٹر سفدر اقبال ہاشمی کہتے ہیں بارش نے ادارے کی کارکردگی کا پول کھول دیا، پائپ لائن ڈالنے کے لیے سڑکیں کھود کر ادھوری چھوڑ دی جاتی ہیں۔ LPG سلنڈر کی حامل گاڑیوں کے خلاف ایکشن، کسی تھانے کے دودھ میں سلنڈر کی حامل گاڑی نہیں چلنی چاہیے، گاڑی پکڑے جانے پر علاقے کا SHO ذمہ دار ہوگا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور حسن اقبال نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سرکاری ریکارڈ میں مردہ شخص 16 سال بعد سامنے آ گیا، جلال پور پیروالا میں سیکریٹری UC نے واحد بخش کو مردہ قرار دیا تھا، ریکارڈ میں رد و بدل کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا، اب واحد بخش خود کو زندہ ثابت کرنے کے لیے در بدر۔ سرگودا میں اغوا کی وارداتیں بڑھنے لگی، سراپا بازار کا تاجر 3 روز پہلے گھر کے قریب سے اغوا، FIR درج لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، تاجروں کا مغوی کی عدم بازیابی پر ہڑتال کا اعلان۔ پرچی فیس ادا کرنے کے بعد سبزی منڈی میں انٹری، مارکیٹ کمیٹی لودھرا کی طرف سے آڑھتیوں اور صارفین پر ٹیکسز لاگو، موٹر سائیکل پر آنے والا صارف 50 روپے دینے کا پابند ہوگا، چھوٹے کاروبار والے متاثر ہو رہے ہیں، آڑھتیوں کی دہائی۔ رحیم یار خان انتظامیہ کی کوششیں رنگ لانے لگی، 2 روز میں برائلر گوشت 100 روپے سستا ہو گیا، مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 500 روپے کلو فروخت، قیمتوں میں کمی پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ شرح سود میں کمی نہ ہونے سے کاروباری حضرات مایوس ہیں، صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان مختار تنویر شیخ کہتے ہیں شرح سود سنگل ڈیجٹ میں ہونے کی امید تھی، اب قرض کا حصول مزید مشکل ہو گیا۔
31 जुलाई तक कपास की 5,93,000 गांठें फैक्ट्रियों में आई। टेक्सटाइल मिल्स के इस्तेमाल में 5,29,000 गांठें आई। 64,000 गांठें स्टॉक में मौजूद। कॉटन जीनर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन ज़राअत नवीद असमत काहलू का दौरा मुल्तान। कपास के निगहदाश्ती अमूर से मुतालिक सरगर्मियों का जायजा। काश्तकारों से मसाइल भी दरियाफ्त किए। बेहतर पैदावार के लिए कपास की न्यूट्रिशन और पेस्ट मैनेजमेंट पर आगाही दी। लोधरा में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लेक्चर, कॉपीराइट, ऑनलाइन मवाद की चोरी पर अफसरों को लेक्चर दिया गया। सैयद समी असर और बैरिस्टर बिलाल हैदर ने आगाही दी। IPR के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस एहलकारों की तरबियत। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने एडिशनल मज़ामीन के इम्तिहानात के लिए दाखिला तारीख में तोसी कर दी। अब तलबा 15 अगस्त तक फीस जमा करवा सकते हैं। इम्तिहानात का आगाज 10 सितंबर से होगा। तलबा मैट्रिक और इंटरमीडिएट सेकेंड एनुअल इम्तिहानात के साथ एडिशनल मज़ामीन का पेपर दे सकेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने में चंद रोज बाकी। वालिदैन ने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू कर दी। मुल्तान में स्कूल बैग्स खरीदने वाली दुकानों पर रश। महंगाई के बावजूद खरीदारी, भाव-ताव जारी। मुल्तान डिवीजन में ट्रैफिक लाइसेंस के अजरा में तारीख रख। गैर मामूली रेवन्यू हासिल। RPO का कहना है कि मजीद लाइसेंस ब्रांचेस और मोबाइल यूनिट्स मुतारिफ करवाने का मंसूबा है। शजर दोस्त कम्युनिटी का जामपुर में खसूसी जंगल चुंबर। शुरका ने उबैदुल्ला सिंधी पार्क में पौधे लगाए। सकाफती अजरक पहनकर ढोल की थाप पर इलाकाई रक्स। वॉक करके शजरकारी का पैगाम दिया। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आजादी का जश्न मनाने की तैयारी। जनूबी पंजाब में स्टॉल सज गए। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बैजेस, झंडियों, टोपियों की खरीदारी। बच्चों का जोशो खरोश जीतनी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जश्न आजादी और मर का हक तकरीबात का आगाज। आजादी वॉक का इनाकाद। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, बच्चों और स्टाफ की शिरकत। शुरका ने सब जलाली परचम उठा रखे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। वॉक के इख्तिताम पर मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। जश्न आजादी और मार्का हक के सिलसिला में तकरीबा। अंजुमन ताजरान के जेर तमाम बल्दिया बिहाड़ी में परचम कुशाई। रैली भी निकाली गई। सदर अंजुमन ताजरान इरशाद भट्टी का कहना था, जिंदा कौमें आजादी का जश्न जोशो खरोश से मनाती हैं। जश्न आजादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी। म्यूनिसिपल कमेटी बुरेवाला में परचम कुशाई। 20 फीट लंबे, 30 फुट चौड़े कौमी परचम के साथ वॉक। शहरियों की कसीर तादाद शरीक। वतन से मोहब्बत का इजहार। म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से गोल चौक में डिजिटल स्क्रीन नस्ब। भीरा में शेरशाह सूरी जामे मस्जिद से मुल्हिका ऑडिटोरियम का इफ्तिताह। मौलाना इब्रार अहमद बगवी ने फीता काटा। असातिज़ा तलबा की शिरकत। ऑडिटोरियम में 125 अफराद के बैठने की गुंजाइश। ऑडियो आलात का सिस्टम भी दस्तयाब। कहरोड़ पक्का में निजी क्लिनिक के जेर एहतमाम फ्री आई कैम्प। 300 से ज्यादा मरीजों ने आंखों का मुफ्त मुआयना कराया। माहिर अमराज चश्म मकबूल ने 3 कैमरा मरीजों का चेकअप किया। कैंप का मकसद मुस्तहिक मरीजों को सहूलत देना था। चेयरमैन सेनेट से जिला सदर लिया मलिक रियाज की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी के चचाजाद भाई तनवीरुल हसन गिलानी की वफात पर इजहार ताज़ियत। मुल्तान में होने वाली मुलाकात के दौरान अली मूसा और अली कासिम गिलानी भी मौजूद थे। इतवार के रोज रेलवे ग्राउंड मुल्तान में रश। नौजवानों के दरमियान क्रिकेट के दोस्ताना मैचेस। चौके छक्कों की बरसात। नौजवानों का खूब हल्ला गुल्ला। छुट्टी का दिन खेल के बगैर अधूरा है। सेहतमंद सरगर्मी के लिए क्रिकेट बेहतरीन इंतखाब है। खिलाड़ियों के गुफ्तगू।
मुजफ्फर गढ़ में सजे पहले मैंगो शो का आखिरी रोज मुख्तलिफ स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज। बच्चों की तफरीह के लिए खुसूसी इंतजामात, सेल्फी पॉइंट्स और खाने पीने के स्टॉल्स पर रश। और जामपुर के लोग सकाफती लाल हवेली की सैर। डीजे खान से आए शहरियों ने खूब सेल्फियां बनाई। शहरियों के मुताबिक लाल हवेली लोक विरसे का शानदार तोहफा है। मुफ्त में लाल हवेली की सैर की सहूलत है।